ट्रंप उन्होंने जिहड़ा है वो डायरैक्ट 1-to-1 गलबात जिहड़ी है उहदे नाल सऊदी अरेबिया च रशिया नाल खोल ली, माइनस नैटो माइनस यूक्रेन दे मुद्दे ते उन्होंने पहला तो ये कहा कि भी ये बिल्कुल रशिया जिन्हें अपने सोल्जर मरवाए ने और जिहड़ी टैरीटरी उन्होंने कोल है रशिया वो रख सकता है। जर्मन अड जिहड़ा फुंकारे मार रहा है, फ्रांस अड मार रहा है, दुखी ने कि भी इसका मतलब ये है भी ये तो जिहड़ा वर्ल्ड ऑर्डर 80-90 साल का सैकेंड वर्ल्ड वॉर तो बाद बनया सी तो टुट के सानू अपने आप को डिफेंड करना होएगा। ज़ेलेंस्की अपनी थां दे उत्ते कुड़ रहा कि भाई लोग साडे मरे, असी तुहाडे मोहरे बन के अगे आए, अज तुसी साडे नाल ट्रस्ट कर तां दूर दी गल करन नूं भी तैयार नहीं। रशिया ने इस गलबात के दौरान कहा कि भी असी जिहड़े नैटो ट्रूप्स ने यूक्रेन की धरती के उत्ते वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करांगे। व्यूअर्स वेलकम बैक अगैन। और व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि अमरीका ने यूक्रेन के मुद्दे ते नैटो नूं बिल्कुल अनगोलियां कर दिया, रूस नाल सीधी गलबात आरंभी है और गलबात का पहला दौर सऊदी अरब की राजधानी रियाद विच शुरू होया। सो व्यूअर्स यूं जापता है कि लगभग 80 साल पुराने वर्ल्ड ऑर्डर की थां हुण एक नवा वर्ल्ड ऑर्डर लैन जा रहा है। सो इस पर आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो जदों धरती हिलदी है उन्होंने जलजला, भू चाल, भू जमीन नूं कहंदे ने, भू दा हिलना वखरी चाल, जलजला अर्थक्वेक। और 20 जून तो अजे 20 जनवरी तो अजे 20 फरवरी तक पूरी नहीं आई, यानी 1 महीना नहीं होया तो इन्हां आलमोस्ट 28 दिनां च प्रेजिडेंट ट्रंप ने एक पासे तां विद इन अमेरिका एग्जैक्टिव ऑर्डरस दी झड़ी ला के विद इन सिस्टम जलजला पैदा किया, पर इस तो भी ज़्यादा क्योंकि विद इन कुछ लाइन सी जिन्हां बारे ऑलरेडी पता, जिवें इलीगल इमीग्रेंट्स का मुद्दा है या डीप स्टेट के मामले दे विच ट्रंप दा जां उन्हां दा ये कहना कि जी जिहड़ियां 2020 दियां इलैक्शनस सी वो चोरी हुईयां, रिग हुईयां और गवर्नमेंट नूं ट्रिम करना या दूसरा। और ये भी कोई शक नहीं है कि एलन मस्क ने ट्रंप की इस इलैक्शन कैंपेन दे विच आलमोस्ट $250 मिलियन पंप किया। तो ये भी सी कि भी ट्रंप की जिहड़ा एलन मस्क की बल्ले बल्ले होनी है, डी फैक्टो नहीं बनना। और ये भी कोई दो रावां नहीं ने कि भी जिस लैवल के उत्ते एलन मस्क ऑपरेट कर रहा, कला यही नहीं कि एक एक्सट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट क्रिएट की गई कि जी डिपार्टमेंट जिहड़ी है ऑफ एफिशेंसी जिहड़ी है गवर्नमेंट एफिशेंसी उहदे थल्ले USAID तो लैके उस फील्ड दे विच भी जिहड़ा है वो ट्रैस पास किया गया, जिवें USAID कांग्रेस के लैजिस्लेशन नाल बनी है और ये कोई हक नहीं है उन्होंने कांग्रेस ही रिमूव कर सकती है जां उस दे विच सुधार कर सकती है। यही कारण है कि फैडरल जजां ने उस दे उत्ते जिहड़ा वो स्टे भी दे दिता है। लेकिन जिस तेज़ी दे नाल ये सारा कुछ विद इन सिस्टम भी और ਲੱਖਾਂ इंपलॉई सारे पासे फैडरल एजेंसियां दे और दूजे जिन्हां नूं घर जाण लई किसी नूं पैकेज किसी नूं फलाना, ये थोड़ा जिहा विद इन जिसनूं सब ने हिलाया। और अज ही जिहड़ा एक किसी गैदरिंग दे विच एड्रैस कर रहा सी सैनेटर सैंडी बार्नर या बार्नर सैंडी, मैनूं कदे उहदा फर्स्ट या लास्ट नेम अग्गा पिछा कर देना, उन्हें प्रेजिडेंशियल रेस भी रन की डेमोक्रेटां दी। तो कह रहा सी कि भी 3 जिहड़े अमीर आदमी ने इस वेले उन्हां दे कोल इन्नी वैल्थ है जिहड़े मुल्क नूं रन कर रहे, $900 मिलियन उन्हें जिहदे च एलन मस्क, ट्रंप और मार्क ज़करबर्ग। उन्होंने कहा भी आलमोस्ट 50% अमेरिकनस दे कोल जिन्नी कैपेबिलिटी है उन्ना दौलत इन्हां तिन्नां दे कोल है। फिर वो थोड़ी लैफ्टिस्ट अप्रोच भी है। वो कह रहे थे कि भी ये जिहड़े ओलीगार्क, ये लफज बाइडन ने भी इस्तेमाल किया सी अपने लास्ट एड्रैस दे विच,
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਲੀਗਾਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਧਨਾੜ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਨੇਟਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਫਰਿੰਜ ਅਪੋਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵਿਦਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਵਾਰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਟੋ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਸਾਮਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾ ਕਤਰ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁਲਾ ਕੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ख़त्म ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ख़त्म ਕੀਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਫੌਜ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਟ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਹਮਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1200 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਰੇ, 200-300 ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਯਮਨ ਵੱਲ ਵੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਦਲੇ 25 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ख़त्म ਕੀਤੇ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ, ਮਸੀਤਾਂ, ਘਰ ਸਾਰੇ ਢਾਹ ਢੂ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਲਗਭਗ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਔਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਟਰੰਪ ਔਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਚਰਡ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਜਿਪਟ ਔਰ ਜਾਰਡਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ 22 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵਸਾਇਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਟਾਲੀਅਨ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂਰਿਸਟ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਚਲੋ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੈਟੋ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਪਨ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਔਰ ਟਰੰਪ ਦੀ, ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਨਿਊ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ
ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਨੈਟੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਰਟੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਿਆ 15 ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ, ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਨੈਟੋ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਟਿਕ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਫਿਰ 2014 ਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਫॉर ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਪੀਕਰਸ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨੇ ਲਏ ਨੇ। ਆਲਮੋਸਟ 18% ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਸਟਰ ਵੈਂਸ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਗਏ, ਹਾਲਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਟ ਸੀ ਫਰਾਂਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧੁਤਕਾਰਿਆ, ਦਰਕਾਰਿਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਨੈਟੋ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲੈਸ ਦੈਨ 2% ਆਪਣੀ ਬਜਟ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨੈਟੋ ਦੇ 5% ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਯੂਰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ 1-to-1 ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਮਾਈਨਸ ਨੈਟੋ, ਮਾਈਨਸ ਯੂਕਰੇਨ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਐਟ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਿਲ ਇਨਵੋਲਵ ਯੂਕਰੇਨ, ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਟਾਈਮ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਟੋ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਅੱਡ ਜਿਹੜਾ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਫਰਾਂਸ ਅੱਡ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਖੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ 80-90 ਸਾਲ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਦਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਡੀਲ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਡੀਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਜਰਮਨੀ ਔਰ ਐਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਹਿਟਲਰ, ਕਿ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ। ਹੁਣ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੇਲਿਅਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਕੂਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਟੈਰੀਟਰੀ ਉਹ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਟਰੀਟੀ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ,
ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਟਰੇਅਲ ਬਾਈ ਚੈਂਬਰਲੇਨ। ਔਰ ਬਿਟਰੇਅਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ 38 'ਚ ਹੋਈ, 1939 'ਚ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਨਿਖ ਬਿਟਰੇਅਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਊਨਿਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਟਰੇਅਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਈਵਨ ਨਾਰਵੇ, ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾਰਵੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ। ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਨ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਿਊਮੀਲੇਟਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਹੋਈ। ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਂਬਰਲੇਨ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਿਟਲਰ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਨੈਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਨ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੁਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਰਾਂਸ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਠਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਝ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੁਲਫਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੈਟੋ ਅਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਔਰ ਈਵਨ ਨੈਟੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਯੂਰਪ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰੀਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਸਾਂਝਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋ ਬਲਾਕ ਸੀ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਬੋਡੀਆ ਹੋਏ, ਕੋਰੀਆ ਹੋਏ, ਕਿਊਬਾ ਹੋਏ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਹੋਏ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਹੋਏ, ਚਿਲੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਨਾਮ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਿਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾਪਸ ਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਗੇਮ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡ੍ਰੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਲਨ ਮਸਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਪਰ ਕੌਣ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਵੀ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ US ਟਾਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਪੁਤਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਰਸਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟੋ ਟਰੂਪਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੈਵਰੋਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਟੈਕਟਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ ਪਲਚਿਆ ਜਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥੱਲੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।